بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تمام ہی مدارس دینیہ ساری انسانیت اور بالخصوص ملت اسلامیہ کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بیش بہا انعام ہے۔ دراصل اللہ کی منشا کے تحت پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جاریہ ہے کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے تحفظ اور بقا کے لیے مدارس دینیہ کے نظام کو من جانب اللہ شروع کیا گیا ہے۔ مدارس دینیہ مسلمانوں کے دینی اسلامی نظام زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مدارس دینیہ کو ہمارے اکابرین نے دین کے قلعوں سے تعبیر کیا ہے۔ ہم اگر غور کریں تو تمام ہی دینی، ملی، علمی تنظیمیں اور کام دراصل مرہون منت ہے مدارس دینیہ کی، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو یا وہ پورے ہندوستان میں ملت اسلامیہ کے لیے ہر نازک موڑ پر سنبھالا دینے والی تنظیم جمعیت علماء ہند ہو، یا دیگر مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، یا دیگر ہماری چھوٹی بڑی تمام تنظیمیں ہوں جو دین اور علم اور ملت کی حفاظت کے لیے کسی بھی نقطۂ نظر سے اور کسی بھی جہت سے کام کر رہی ہیں، ان تمام تنظیموں کے پیچھے مدارس دینیہ کا اہم کردار شامل ہے۔ اس تناظر میں ملت اسلامیہ کی یہ سب سے بڑی اور اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مدارس دینیہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں۔ تمام ہی علماء کرام نے مال کے مصارف کے لحاظ سے مدارس دینیہ کو ترجیحی مصرف قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان صاحب نصاب عاقل بالغ پر فرض ہے اور زکوٰۃ کا ایک پورا نظام ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف قرآن حدیث میں بتائے گئے ہیں، لیکن بالاتفاق علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ میں خیر المصارف اور اولین مصرف اور ترجیحی مصرف وہ مدارس دینیہ ہیں، چونکہ یہاں ایک تو دین کی بقا، دین کے احیاء، علم کی بقا کا کام ہو رہا ہے اور مستحق پر اپنی زکوٰۃ صرف ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس میں ایک نظام چلا آ رہا ہے کہ ماہ رمضان کے مبارک موقع پر متمول حضرات اگرچہ کہ بہت کم فیصد میں، لیکن وہ زکوٰۃ نکالنے کا انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے۔ یعنی میری مراد اگر 100 صاحب نصاب مسلمان ہیں تو یہ ہمارا جائزہ ہے کہ 100 میں 5 صاحب نصاب اپنے مال کی پوری زکوٰۃ آج نکالتے ہوں گے۔ 95% لوگ باضابطہ حساب کر کے زکوٰۃ آج بھی نہیں نکالتے اور ان کے پاس یہ معمول نہیں ہے۔ اور کاشتکار اور کھیتی والے لوگ، ان کے پاس تو زکوٰۃ کا کوئی نقطۂ نظر ہی نہیں ہے۔ بمشکل گیہوں اور جوار کے موقع پر وہ کچھ اپنا گیہوں جوار مدارس کو جانے کی صورت میں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نکال دی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جو فرائض اسلام میں سب سے زیادہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ نماز کو ایک فریضہ سمجھا جا رہا ہے، حج کو بھی ایک فریضہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے والے اور حج کرنے والے یہ زکوٰۃ نکالنے میں سب سے زیادہ غفلت اور تساہل سے کام لے رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اعتبار سے کھیتی سے نکلنے والی تمام
फसलें उस पर ज़कात यानी उश्र और निस्फ उश्र ये शरई एतबार से लगता है। यानी जो फसल बारिश के पानी से आई हुई है, चाहे वो कोई यानी कपास हो, सोयाबीन हो या तुअर हो या कोई भी फसल हो, उसके ऊपर उशर लगेगा यानी 10वां हिस्सा निकालना ये फ़र्ज़ होगा। और जो फसल पानी के यानी कुएं के पानी से निकाली गई हो तो उस पर निस्फ उश्र यानी 20वां हिस्सा 100 किलो को 5 किलो उसमें निकालना ये फ़र्ज़ होगा। लेकिन आज हमारे पास में ये निज़ाम बिल्कुल कल अदम है और कोई भी शेतकरी इस तरह नहीं निकालता। अगर हमारे पास ज़कात का निज़ाम मुस्तहकम और मजबूत हो जाए, ताजिर और काश्तकार लोग अपने माल की मुकम्मल ज़कात उलमाए किराम से रहनुमाई लेकर अगर निकालने लग जाएं, तो मेरा अपना ये मानना है और मेरा अपना ये एहसास है कि परभनी ज़िले में जितने मदारिस हैं, ये तमाम मदारिस की ज़रूरियात मुकम्मल होने के साथ हमारे ज़िले में कोई मुस्तहिक बाकी नहीं रहेगा जिसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। अगर ज़िले के तमाम लोग बल्कि 50% लोग ही अगर अपनी पूरी ज़कात निकालें, लिहाजा इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हर ज़िले में साहिब निसाब और मुतमव्विल मुसलमान और काश्तकार अपने माल की पूरी ज़कात उश्र निस्फ उश्र ये निकालें, उलमाए किराम से रहनुमाई लें और मदारिस दीनिया को अव्वलीन मसरफ़ समझकर उसमें खर्च करें और मुस्तहिक़ीन का भी फिर ख्याल रखें। इस वक्त मैं ये गुजारिश करने जा रहा हूँ कि रमज़ान में बाद हमारे अहबाब का एक निज़ाम है रमज़ान के फजीलत के तहत कि वो रमज़ान में खर्च करते हैं और अरबाब मदारिस दूर और नज़दीक का सफ़र करते हैं। लेकिन मौजूदा हालात करोना वायरस जो सारे मुल्क में फैलता जा रहा है, इसके तनाजुर में सफ़र करना बहरहाल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है और मदारिस के साले नौ का बहरहाल मसला है। उलमा इस ताल्लुक़ से बड़े फ़िक्रमंद हैं। अरबाब जमीयत, अकाबिर जमीयत, बिलखुसूस हज़रत मौलाना सैयद कारी सैयद उस्मान मंसूर पूरी, सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद और हज़रत मौलाना नदीम सिद्दीकी, सूबाई सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र, इन तमाम ने अपनी फ़िक्रमंदी का इजहार किया और मुतमव्विल तबके से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इन साल वो मदारिस दीनिया को तरजीही मसरफ़ बनाएँ और इनका ख्याल रखें। तो मैं तमाम ही हमारे मुतमव्विल हज़रात और छोटे बड़े जो ज़कात निकालने वाले लोग हैं, इनसे दरख्वास्त करूँगा जिन मदारिस को आप अब तलक ज़कात देते आए हैं, इन साल भी उन तमाम मदारिस की फ़हरिस्त को आप महफूज रखें। जिन मदारिस को अकाउंट के ज़रिए से आप ज़र ताउन डाल सकते हैं, उनके अकाउंट पर डाल दें और जिन मदारिस को अकाउंट पे डालना नामुमकिन हो, उनका ज़र ताउन आप महफूज रखें। जब हालात मामूल पर आ जाएं तो वो मदारिस के लोग आपके पास आएंगे, जैसा भी बाहमी राब्ता होगा उस एतबार से उन मदारिस तक आप अपना ज़र ताउन पहुँचाएँ। और इसके अलावा तमाम ही मिल्लत इस्लामिया से मैं ये अपील करूँगा कि मदारिस दीनिया का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए, इन मदारिस को मुस्तहकम और मजबूत कीजिए। बातिल ताकतें और बातिल जहनीत, इस्लाम और मुस्लिम दुश्मन जहनीत, इन्होंने हमेशा मदारिस को निशाना बनाया है और आज भी मदारिस उनके हदफ पर हैं, लेकिन कमा हक़ हो वो उसमें कामयाब नहीं हो सके और नहीं होंगे। इंशाअल्लाह हमारा काम है कि वह हम अपने मदारिस के निज़ाम को हद्दल इम्कान वल मक़दूर मजबूत से मजबूत तर करने की कोशिश करें ताकि इस मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों का वजूद ये मुस्तहकम हो। इसलिए कि हमारा वजूद ये मदारिस दीनिया के मुस्तहकम होने पर मुनहसिर है। अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि अगर मदारिस दीनिया आज की तारीख़ में ख़त्म हो जाएं तो आज से 20 साल के बाद इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की शनाख्त बाकी नहीं रहेगी। ये बहुत दूर अंदेशी पर मबनी अल्लामा इक़बाल का इरशाद था। बहरहाल तमाम मुसलमान मेरी इस अपील को पूरी संजीदगी से लें
اور اپنے ضلع کے اور اپنے علاقے کے تمام مدارس کا خیال رکھیں، اپنا زر تعاون مدارس کو ضرور پہنچائیں، اور اس کے ساتھ میں وہ دیگر مصارف کا خیال رکھیں۔ بس یہ چند گزارشات ہیں جو میں اپنے ہمدردوں تک پہنچانا چاہتا تھا۔ آپ تمام حضرات اس کو شیئر کریں، اس کو آگے بڑھائیں، اور مدارس دینیہ کے استحکام اور انتظام کو مضبوط بنانے میں تمام حصے دار بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔